स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। बचपन दे विच अक्सर असी देखते हुंदे सी कि सानूं स्कूलों दे विच ना बड़ी वधिया सिक्ख्या दित्ती जांदी सी और उस सिक्ख्या दे नाल 6वीं विच आके एक पतली जी छोटी जी किताब भी लगी सी जिन्हों कहा जाता सी सरीरक सिक्ख्या और उहदे विच बहुत ही जानकारी भरपूर जिहड़ियां गल्लां लिखियां हुंदियां सी। किवें असी अपनी सेहत नूं ठीक रखना, किद्दां दा साडा भोजन होना चाहिए, किद्दां असी चलना और किवें असी अपनी सेहत नूं चंगा रखना। वो चलदियां ना 7वीं 8वीं दे विच भी 3 साल उस किताब ने साडा बहुत वधिया साथ दिता ते मैनूं लगदा कि तुसीं भी सारिआं ने उस किताब नूं पढ़िया होना कि किवें असी अपनी सेहत नूं चंगा रखना और किवें असी चंगे तरीके दे नाल अगे वधना। और जदों असी गल करदे हां 1982 दी, उस वेले सेंटर सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने एक मता पास किया कि 1 सितंबर तो लैके 7 सितंबर तक एक हफ्ता मनाया जाएगा जिसनों कुपोषण रहत मनाया जाएगा। भाव यह है कि लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण हफ्ते के रूप के। और अज असी उस दे शुरुआती दौर दे विच यानी कि 1 सितंबर नूं फिर दोबारा तो पहुँच गया और हर साल इस नूं मनाया जाता 1982 तो लैके हुण तक। तो अज साडा जिहड़ा खाना पीना किहो जिहा होना चाहिए ये बारे जानकारी भी सानूं बिल्कुल मिलनी चाहिए है। कहंदे ने कि जिहड़ी दिन की शुरुआत है या कह लो सवेर का खाना है वो होना चाहिए राजियां वर्गा, दोपहर का खाना होना चाहिए वजीरां वर्गा ते रात का खाना होना चाहिए फकीरां वर्गा जे तुसीं अपनी सेहत नूं चंगा रखना। और इहदे विच किन्नी क सच्चाई है, किवें असीं इस हफ्ते नूं मनाउने आ, इस सब बाबत गलबात करन दे वास्ते अज साडे स्टूडियो दे विच माहिर मेहमान उचेचे तौर ते लुधियाणे तो पहुंचे ने मैडम रितु सुधाकर जी और एक बहुत ही वधिया डायटीशियन ने और दसदे ने कि सानूं की खाना चाहिए, किवें खाना चाहिए, किद्दां खाना चाहिए ते कदों कदों खाना चाहिए। रितु जी स्वागत तुहाडा पहला साडे स्टूडियो दे विच। ते अज दा जिहड़ा विशा है उस बारे तुसी बहुत ज़्यादा वधिया तरीके नाल जाणू हो ते ये दिन की शुरुआत जिहड़ी है वो किद्दां होई ते क्यों होई, कारण की सी? ये 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअली ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 1973 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ बचा सकीए ते उन्हां नूं उहदे बारे जानकारी दे सकीए। बिल्कुल। और कहते हैं कि एक देश का जेकर इंसान रिष्ट पुष्ट होवेगा, कुपोषण रहत होवेगा तां ही वो देश जिहड़ा तरक्की कर सकदा। बिल्कुल। ते हर साल जिहड़ा है एक थीम भी रखिया जांदा ते इस साल दा जिहड़ा थीम है वो की है? इस साल दा जिहड़ा थीम है वो है कुपोषण तो पोषण तक जी ਖੇਤਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥਾਮੋ ਖੇਤਰੀ ਭੋਜਨ ਕਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पोषण कंटेंट हैगा पौष्टिक कंटेंट है वो ज़्यादा हुंदा है। बिल्कुल। और हुंदा की है कि असी हर तरह का भोजन खाने हैं क्योंकि साडे इत्थे असी जे असी आपां गल करिए उत्तरी भारत की तकरीबन हरेक चीज़ है जिहड़ी इत्थे पाई जाती है, हरेक चीज़ अजकल वैसे भी हरेक जगह ते मिल जाती है। पर जो असी गल करदे हां पौष्टिक खुराक दी मनदे किन्नू आ असी पौष्टिक खुराक? देखो जी कोई भी खुराक सिर्फ उदों पौष्टिक होंदी है ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ। ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਅੰਡਾ, ਚਿਕਨ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, घ्यो एंड चीनी देना जी। तो ये जो सारे तत्व मिलके एक पौष्टिक खुराक बनाते हैं जी। और कई बार असीं ये भी देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि महंगे फ्रूट या कह लो ड्राई फ्रूट जिहड़े हुंदे ने
ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫਰੂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਾਮ ਅਖਰੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਉਹ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਵਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹਾਈਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਨਾਜ ਮਿਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਲੈਮਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1/4 ਅਨਾਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1/4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਐਗ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਐਡ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਸੂਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਲੀ ਇੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 600-700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਬਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸ ਚਿਪਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭੁਜੀਏ, ਨਮਕੀਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਟਿਫਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਿਫਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਾਂਠੇ ਜਾਂ ਫੁਲਕੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਇਲਡ ਬੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦਾ ਬੇਸਨ ਦੇ ਉਹ ਪੂੜੇ ਜਾਂ ਚੀਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਡਲੀ ਜੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਪਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੋਹਾ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਲ 'ਚ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਫਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਨਮਕ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਪੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਪੀ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਲੋਕਲ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਚ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯੈਸ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ। ਕਈ ਵੈਜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਫੂਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਸਭ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨ ਵੈਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਨ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ, ਵੈਰਜ਼ ਸੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਨਾਜ ਚੋਂ ਉਸ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਡਰ ਕੁਕਡ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਕੁੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾ ਸਕੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਨਿਖਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 to 3 ਲੀਟਰਸ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੀਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ एंड अ हेल्दी बॉडी, ठीक है ना, तो वो दोनों चीज़ां इकट्ठियां ही चलदियां हैं। जे शरीर सेहतमंद है तां ही तुहाडा माइंड सेहतमंद है, तां ही तुसीं अच्छे विचार सोच सकते हो या अपने काम विच ध्यान लगा सकते हो। बिल्कुल। ते उन अच्छे शरीर ਲਈ अच्छी खुराक ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੀਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗੀਤ। खड़ी तमाशा देखे दुनिया, खड़ी तमाशा देखे, खड़ी तमाशा देखे दुनिया, खड़ी तमाशा देखे। हाले कल सी सलाम, खड़े बैठे प्रणाम, सदा बुलाते सी नाम, जी जी करिए। अज कहते मर मुक किसे कोठड़ी च लुक, कला बह के झल दुख असी की करिए। कम सिर चढ़िया अदिया फड़िया डिगया सामने ठेके, दुख सिर चढ़िया अदिया फड़िया डिगया सामने ठेके। दुनिया दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे, खड़ी तमाशा देखे दुनिया, खड़ी तमाशा देखे। कौन तुलेगा दुनिया दी कसवट्टी ते, इत्थे सोना लोहा हुंदा आया ए। कौन तुलेगा दुनिया दी कसवट्टी ते, इत्थे सोना लोहा हुंदा आया ए। पीर फकीरां गुरुआं जाना दे दे के, हासे भाणे डुबदा जगत बचाया ए। लग्या चौक चांदनी मेला, पहुंचया जेड़ा भी सी वेला। लग्या चौक चांदनी मेला, पहुंचया जेड़ा भी सी वेला। जन्म सोहेला मरन की वेला, खंजर सीना छेके। दुनिया दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे। ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਰਿਤੂ ਸੁਦਾਕਰ ਜੀ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਤੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-5:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਮੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮੀਲਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਮੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਈਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਬਕਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਜਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਤੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਬੈਡ ਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਕੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 8 ਕੱਪ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਪ ਤੱਕ ਜੇ ਚਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਯੂਜਲੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਾੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ, ਲੈਮਨ ਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 8-10 ਪੱਤੇ ਥੋੜੀ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਟ ਡਰਿੰਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ 18 ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ, 2 ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ 3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਘਿਓ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਮੇਨਲੀ ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁਰਾਕ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਧਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪਿਜ਼ਾਜ਼, 버ਗਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਫਰਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਤਾਓਗੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਿਊਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਢੰਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼, એનર્ਜੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 600 ml ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ weight ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। weight ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਚੁਆਵਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੇਨਲੀ ਫੈਟ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਐਸਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਈਲਡ ਵੀਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਟਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਟਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀਟ, ਇਟਸ ਗਲੂਟਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀਟੌਕਸ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਡੀਟੌਕਸ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ? ਦੇਖੋ, ਡੀਟੌਕਸ ਔਰ ਵਰਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੀਟੌਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਗਲੈਮਰਸ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਵਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਡੀਟੌਕਸ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡੀਟੌਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਸੂਪਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਟੌਕਸ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਰਲਡਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰੀਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।